प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस आमे सप्तम अध्याय थिबा भारतर वैदेशिक नीति यही चैप्टर आमे 70 एमसीक्यू डिस्कस करिबा। केतोटी 70 मीन 70 आमे एमसीक्यू डिस्कस करिबा जाके आपनको बोर्ड एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तेणु आपण माने बोर्ड एग्जाम रे बा प्लस 2 रे भल मार्क रखंतु जा फल रे लैपटॉप पाई परिबे कटअप अनुसार एवं एसएसपी स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल की परिबे एवं एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ए तीनोटी आपन को प्राय 60 रु 70 हजार भितर आपन स्कॉलरशिप पाई परिबे। तेणु प्लस 2 बोर्ड एग्जाम रे भल भाबरे मन दी पढंतु एवं मैक्सिमम 80 रु 85 प्राय कट ऑफ जाउछ प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम 80 रु 85 टारगेट रखंतु आपण माने एतिको 80 रु 85% रे टारगेट रखंतु जा फल रे कट ऑफ ऊपर रहिबो एवं आपण माने लैपटॉप एवं विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप अप्लाई करि परिबे। प्रथम क्वेश्चन आसुची जे भारतर वैदेशिक नीति एथिरा में 70 एमसीक्यू डिस्कस करिबा। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम क्वेश्चन आसुची भारतर संविधान केउं धारा रे वैदेशिक नीति वर्णित कौ धारा रे वैदेशिक नीतिटा लिखा जाइछि। धारा ऑप्शन ए 50 धारा, बी धारा 51, सी धारा 52, डी धारा 53। सठिक आंसर बी धारा 51 सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नोक्त मध्यरु केउंठी भारतर वैदेशिक नीति नुहे। भारतर वैदेशिक नीति नुहे। ऑप्शन ए विश्व शांति और निरापत्ता रक्षा करिबा, बी राष्ट्र राष्ट्र मध्य न्यायनीति और सम्मानजनक संपर्क, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विश्वास, आंतर्जातिक चुक्ति और राजीनामा को सम्मान। सठिक आंसर सी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद उपरे विश्वास करिबा एटा होचा हमर वैदेशिक नीति नुहे। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नोक्त अनुष्ठान मध्यरु केउंथिरे भारत संपृक्त नुहे। ऑप्शन ए गोष्ठी निरपेक्षवाद आंदोलन, बी राज्य गोष्ठी सम्मेलनी, सी दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति, सी शीतल युद्ध। 3 नंबर सठिक आंसर डी शीतल युद्ध। शीतल युद्ध सह भारत संपृक्त नुहे। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नोक्त मध्यरु केउंठी सार्क रे अष्टम सदस्य राष्ट्र मान्यता पाइछि। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। 4 सठिक आंसर सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क रो अष्टम सदस्य। नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 5 केउ मसिया रे सार्क गठित होइथिला। ऑप्शन ए 1950, बी 1961, सी 1986, डी 1990। 5 सठिक आंसर सी 1986 मसिया रे। क्वेश्चन नंबर 6 पंचशील नीति रो प्रवक्ता किए। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। 6 सठिक आंसर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नोक्त मध्यरु केउंठी सार्क सदस्य नुहे। ऑप्शन ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी म्यांमार। सठिक आंसर डी म्यांमार सार्क सदस्य नुहे। क्वेश्चन नंबर 8 भारत और चीन मध्य थिबा सीमा रेखा नाम कौन। भारत और चीन मध्य थिबा सीमा रेखा नाम कौन। ए मैकमोहन लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी मैकडोनाल्ड लाइन, डी रेडक्लिफ लाइन। 8 सठिक आंसर बी मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 बांग्लादेश रो प्रथम प्रधानमंत्री को नाम कौन। बांग्लादेश प्रथम प्रधानमंत्री को नाम कौन। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी शेख मुजिबुर रहमान, सी शेख हसीना, डी लियाकत अली। 9 सठिक आंसर बी शेख मुजिबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 10 आसुची 2010 मसीहा एप्रिल मासरे भारत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भूटान गस्त समय क्यों कार्यक्रम
ରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2010 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଟାନ ଯାଇଥିଲେ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଷୋଡ଼ଶ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ, ବି ନାଟୋ ସମ୍ମିଳନୀ, ସି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ଡି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ମିଳନୀ। 10 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଷୋଡ଼ଶ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଏ 2010 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯାଇଥିବା ମନମୋହନ ସିଂ ଭୁଟାନକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା म्यांमार ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? 2008 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା म्यांमार ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ବି ନେ ଉଇନ୍, ସି ଚାଲ୍ ଏନ୍ লাই, ଡି ନ୍ୟାନ୍ ଉଇନ୍। 11 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ନ୍ୟାନ୍ ଉଇନ୍। ନ୍ୟାନ୍ ଉଇନ୍ 2008 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ म्यांमारରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନ୍ୟାନ୍ ଉଇନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ନୁ ଡି ଏସ୍ ସେନାନାୟକ, ସି SWRD ବନ୍ଦରନାୟକ, ଡି ଶିରମୋଭା ବନ୍ଦରନାୟକ। 12 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି DS ସେନାନାୟକ। DS ସେନାନାୟକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆରେ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1989, ବି 1991, ସି 1993, ଡି 1994। 13 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି 1991। 1991 ମସିହାରେ ରୁଷିଆରେ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 1972 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ନାମ କ'ଣ? ଏ ଲାହୋର ରାଜିନାମା, ବି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜିନାମା, ସି ସିମଲା ରାଜିନାମା, ଡି କରାଚି ରାଜିନାମା। 14 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ସିମଲା ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା 1972 ମସିହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା, ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ସପକ୍ଷତା, ସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପକ୍ଷତା, ଡି ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 15 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 1966 ମସିହାରେ ତାନ୍ସେଟ୍ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାନ୍ସେଟ୍ ଚୁକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ବି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସି ଭାରତ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ, ଡି ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତାନ୍ସେଟ୍ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ନେପାଳ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ତାନ୍ସେଟ୍ ଚୁକ୍ତି। ସୁଏଜ୍ ସଂକଟରେ ଭାରତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା? ସୁଏଜ୍ ସଂକଟରେ ଭାରତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ୍, ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସି ମିଶର, ଡି ଇଟାଲୀ। 17 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ମିଶରକୁ ସୁଏଜ୍ ସଂକଟରେ ସେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947, ବି 1948, ସି 1949, ଡି 1950। 8 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ 1947। 1947ରେ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 କେଉଁ ମସିହାରେ ପୋଖରାନଠାରେ ଭାରତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1997, ବି 1998, ସି 1999, ଡି 2000 ମସିହା। 19 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି 1998। 1998 ମସିହାରେ ଭାରତ ପୋଖରାନଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1996, ବି 1998, ସି 1999, ଡି 2001। 20 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1999। 1999 ମସିହାରେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ଏ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭୂମିକା, ବି କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତି ସହିତ ସିମଲା
ନହେବା, ସି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା, ଡି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା। 21 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିରେ ସହିତ ସାମିଲ ନହେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ? ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ବି ଭୁଟାନ, ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଡି ମିଆଁମାର। 22 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ମିଆଁମାର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ମିଆଁମାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ମିଆଁମାର କେଉଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁୱିନ୍, ବି ୟୁନୁ, ସି ଅଙ୍ଗ ସାନ ସୁଚୁକି, ଡି ନେ ନ୍ୟୁନ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 23 ବି ୟୁନୁ ଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ଚକମା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ଚକମା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ବି ମେଘାଳୟ, ସି ତ୍ରିପୁରା, ଡି ମଣିପୁର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ତ୍ରିପୁରାରେ ଆସିକି ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ କିଏ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଏରଶାଦ, ବି ଜେନେରାଲ ଜିୟା ଉର ରେହମାନ, ସି ନଜମୁଲ ଇସଲାମ, ଡି ଖାଲିଦା ଜିୟା। 25 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଜେନେରାଲ ଜିୟା ଉର ରହମାନ। 26 ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବି ନେପାଳ, ସି ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଡି ଭୁଟାନ। ଭୁଟାନ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ନେହେରୁ ୱିଙ୍ଗଚୁଂ ବୃତ୍ତି କେଉଁ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ନେହେରୁ ୱିଙ୍ଗଚୁଂ ବୃତ୍ତି କେଉଁ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଏ ମିଆଁମାର, ବି ନେପାଳ, ସି ଭୁଟାନ, ଡି ମାଲଦ୍ୱୀପ। 27 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ଭୁଟାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 2010 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏ କଲିକତା, ବି ସାଞ୍ଚି, ସି ବୁଦ୍ଧଗୟା, ଡି ଧର୍ମଶାଳା। 28 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ବୁଦ୍ଧଗୟାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ଷୋଡ଼ଶତମ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କଲମ୍ବୋ, ବି ମାଳଦ୍ୱୀପ, ସି କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଡି ଭୁଟାନ। 29 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଭୁଟାନ। ଭୁଟାନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଷୋଡ଼ଶତମ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 1991 ମସିହାରେ ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୋଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1ଟି, ବି 2ଟି, ସି 3ଟି, ଡି 4ଟି। 30 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି 4ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 କେବେ ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1954, ବି 1955, ସି 1961, ଡି 1977। 31 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1961। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 ନେପାଳ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିପି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ? ଏ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ବି ଚୀନ, ସି ଭାରତ, ଡି ପାକିସ୍ତାନ। 32 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଚୀନର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33 କେବେ ସାର୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସାର୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1980, ବି 1985, ସି 1990, ଡି 1995। 33 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି 1985 ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 କିଏ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏସ୍.ଜେ.ଭି. ଚଲଭୟା ନାୟକମ୍, ବି ପ୍ରଭାକରମ୍, ସି ଉମାମହେଶ୍ୱରମ୍, ଡି ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗମ୍। 34 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗମ୍। 35 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାମିଲ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ତାମିଲ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁମାର ତୁଙ୍ଗ, ବି ଶିରୋମୋଭା ମନ୍ଦର ନାୟକ, ସି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ଡି ପ୍ରେମ ଦାସ। 35 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ସି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36 ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ସି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। 36 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। 37 କେତୋଟି ସାର୍କ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ସାର୍କ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଲାୱି, ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସି ଭୁଟାନ, ଡି ମିଆଁମାର। 37 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ମିଆଁମାର। ମିଆଁମାର ହେଉଛି ସାର୍କ ସଭ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। 38 ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। 38 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମାନବ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 39 କେଉଁ ଦେଶରେ ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା? ଏ ଭାରତ, ବି ପାକିସ୍ତାନ, ସି ବାଂଲାଦେଶ, ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। 39 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 କେଉଁ ଦେଶର ସିଆଟୋର ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ସିଆଟୋର ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସି ନେପାଳ, ଡି ପାକିସ୍ତାନ। 40 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ସିଆଟୋର ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41 କେଉଁଠାରେ ରୁଷିଆ ସହଯୋଗରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମଥୁରା, ବି ବାରାଉଣୀ, ସି ଦିଗ୍ବୋଇ, ଡି କୟାଲା। 41 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ବାରାଉଣୀ। ବି ବାରାଉଣୀରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 42 କେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିରୋମୋଭା ବନ୍ଦରନାୟକ ଓ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳସୀମାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1970, ବି 1971, ସି 1972, ଡି 1974। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି 1974। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43 କେବେ ନେପାଳ ରାଜା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଗାଦିରେ ବସିବା ପରେ ନେପାଳ ନିର୍ବାଚିତ ସଂସଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 2003, ବି 2004, ସି 2005, ଡି 2006। 43 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 2005 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସଂସଦକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44 କେବେ 160 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଭାରତ ମିଆଁମାର ବନ୍ଧୁତା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2000 ମସିହା, ବି 2001 ମସିହା, ସି 2002 ମସିହା, ଡି 2003 ମସିହା। 44 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି 2001 ମସିହା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ବି ଭାରତ ଚୀନ, ସି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଡି ଭାରତ ଆମେରିକା। 45 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମାରେ ଭାରତ ତରଫରୁ କିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡି ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। 46 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ ରାଜିନାମା କରାଇଥିଲେ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 ତିବ୍ବତକୁ ନେଇ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ନେପାଳ, ସି ଭାରତ ଭୁଟାନ, ଡି ଭାରତ ଚୀନ। 47 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଭାରତ ଚୀନ। ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତିବ୍ବତକୁ ନେଇକି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48 କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ବି ବାଂଲାଦେଶ, ସି ପାକିସ୍ତାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଟା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ସୀମା ବିବାଦ ଚାଲିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49
ତାନସେର ରାଜିନାମା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାନସେର ରାଜିନାମା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଚୀନ, ବି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ, ସି ଭାରତ ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଡି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। 49 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତାନସେର ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 ତାନସେର ରାଜିନାମାରେ ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ବି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। 50 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାନସେର ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51 ସିମଲା ରାଜିନାମାରେ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ସିମଲା ରାଜିନାମାରେ ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। 41 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। 42 ସାର୍କ ଗଠନ ବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସି ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହ, ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। 52 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43 ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ବି ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହ, ସି ଭିପି ନରସିଂହ ରାଓ, ଡି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। 53 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54 ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ବି ଭିପି ନରସିଂହ ରାଓ, ସି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଡି ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ। 54 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 55 ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1960, ବି 1961, ସି 1962, ଡି 1963। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 56 ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1962, ବି 1965, ସି 1967, ଡି 1970। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 1965 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1966, ବି 1970, ସି 1971, ଡି 1975। 57 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58 କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1972, ବି 1992, ସି 1988, ଡି 1999। 58 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି 1999 ମସିହାରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା, ବି ସିମଲା ରାଜିନାମା, ସି ତାନସେର ରାଜିନାମା, ଡି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ। 59 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା, ବି ସିଆଚିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସି ତିବ୍ଦତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଡି ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖା। 60 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ସିଆଚିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ଯାତ୍ରା, ବି ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା, ସି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 61 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62 1962 ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା?
ऑप्शन ए 1956, बी 1960, सी 1965, डी 1970। 62 सठिक आंसर बी 1960 मसीह सिंधु नदी को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य एक राजीनामा स्वाक्षरित होता। क्वेश्चन नंबर 63 पोखरान 2 आणविक बोमा परीक्षा बेले भारतर प्रधानमंत्री किए थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी नरसिंह राव। सठिक आंसर सी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 64 केउ मसीह भारत और चीन मध्य पंचशील राजीनामा स्वाक्षरित होता? ऑप्शन ए 1951, बी 1952, सी 1954, डी 1955। 64 सठिक आंसर सी 1954 मसीह भारत और चीन मध्य पंचशील राजीनामा स्वाक्षरित होता। क्वेश्चन नंबर 65 1966 मसीह भारत पाकिस्तान मध्य स्वाक्षरित ट्रांसलेट राजीनामा निम्नलिखित मध्य केउं देश मध्यस्थता करथिला? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी सोवियत रूस, डी मिलित जातिसंघ। 65 सठिक आंसर सी सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित मध्य काहाकू भारतर वैदेशिक नीतिर मुख्य प्रवक्ता कहुए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 66 सठिक आंसर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत वैदेशिक नीतिर मुख्य प्रवक्ता कहुए। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित मध्य केउंटी भारतर पड़ोसी राष्ट्र नुहे? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी सोवियत रूस, डी श्रीलंका। 67 सठिक आंसर सी सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 68 सार्कर मुख्य कार्यालय केउंठारे? सार्कर मुख्य कार्यालय केउंठारे? ऑप्शन ए नुआ दिल्ली, डी इस्लामाबाद, डी काठमांडू, सी ढाका, बी इस्लामाबाद। 68 सठिक आंसर डी काठमांडू ठारे सार्कर मुख्य कार्यालय होइथिला। 69 नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन आसुची गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन केबे आरंभ होइथिला? गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन केबे आरंभ होइथिला? ऑप्शन ए 1950, बी 1955, सी 1961, डी 1965। सठिक आंसर सी 1961 मसीह गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ होइथिला। क्वेश्चन नंबर 70 गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ पाई भारतर केउ नेता विशेष अवदान थिला? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ भारतर केउ नेता विशेष अवदान थिला? सठिक आंसर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर। या थिला आपणकर 70 एमसीक्यू जहाँ मु डिस्कस कर सारी। एपरी वीडियो पाइबापी चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करने फल मुझे वीडियो अपलोड करमी आपने प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद एवं बोर्ड एग्जाम ऑल द बेस्ट।